दर्शक बंधु सर्वप्रथमे देखंतु एही गछकु बहुत सुंदर गछ अटे। बहुत सुंदर फूल भी खास करी आमे देवी देवतांकु पूजा करिबा समय रे एही फूलर प्रयोग करिथाउ। तो एही गछकु मंदार गछ कुहा जाए। एहा आपण निश्चय जानिथिबे। तो आज मु आपणंकु एही गछर जबरदस्त आयुर्वेदिक चमत्कार विषय रे कहिबाकु जाउछि। तो एही वीडियो को शेष जाए निहाती देखंतु। आपणकर निश्चिंत फायदा हेबो। एही वीडियोटी देखिला परे आपण बुझी परिबे वास्तव रे एही गछ आम पई ईश्वरंकर वरदान अटे। देखंतु एही प्रकारर आम घरर चारि पाखरे बहुत सारा गछ होई थाए, जहा किछि ना किछि रोग को ठीक करिबारे कामरे आसी थाए। किंतु एहा विषय रे आमे जानि नथिबारु एहा आम पई केवल फूल होई कि रहि जाए। बास केवल देवी देवता को पूजा करिबा पई आमे पूजा करि थाउ। तो एहार आयुर्वेदिक प्रयोग जदि आमे शिखि जानती तो आमे बहुत सारा रोग को मध्य ठीक करि परिबा। एहार चमत्कारी लाभ विषय रे जदि आमे जानि जिबा, विभिन्न प्रकार समस्या को आमे चुटकी रे समाधान करि परिबा एवं एही फूल द्वारा आमे धनवान मध्य होई परिबा। जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या मध्य समाप्त होई थाए। ता सहित मु आपणंकु एहार आयुर्वेदिक लाभ विषय रे कहिबी। सर्वप्रथमे जानिबा एही मंदार गछ को घरे लगाइबा द्वारा कौन लाभ मिली थाए। तो प्रथमे धार्मिक मत कहिबी, तापरे आयुर्वेदिक प्रयोग कहिबी एवं एही गछरे विभिन्न प्रकारर चमत्कारी प्रयोग विषय रे मध्य कहिबी। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही भिडियोटी को गोटिए लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे जय मां दुर्गा अवश्य लिखंतु। एमिति माना जाए एही गछ को जेउठी लगा जाए सेठारे पॉजिटिव एनर्जीर संचार होई थाए, नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करिबारे काम करि थाए। घरे एही गछ लगाइबा द्वारा बहुत शुभ माना जाए। जेउ लोकंक कुंडली रे सूर्यदेव कमजोर थांती, सूर्यदेवंक प्रभाव भल रहु नाही, तो सेही व्यक्ति को घरे एही गछ को निश्चय लगाइबा उचित। सूर्यदेव कमजोर हेबा द्वारा व्यक्ति भयभीत होई थाए, डरु थाए, व्यक्तिर साहस कम हो जाई थाए, व्यक्ति को कार्य रे सफलता मिली न थाए। सही व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चर्म संबंधित रोग होई थाए। तो एही लक्षण को देखि जानि परिबे जदि आपणंकु सूर्य दोष लागि अछि। एही गछ को आपणंक घरे निश्चय लगांतु। एमिति माना जाए जदि आपणंक कुंडली रे मंगल दोष थाए, एही गछ को लगाइबा द्वारा मंगल दोष मध्य दूर होई थाए। तो मु आपणंकु एही फूलर विभिन्न प्रकार फायदा विषय कहिबी। आपण एही भिडियोटी को कंटिन्यू देखंतु, मझिरे मझिरे स्किप जमारू भी करंतु नाही। तो आसंतु जानिबा एही फूलर आयुर्वेदिक उपचार विषय रे। बंधुगण, पूजा एवं अन्यान्य धार्मिक कार्य रे फूलर बहुत महत्व रहिछि। ज्योतिष शास्त्र मुताबक समस्त फूलर निजर अलग अलग महत्व रहिछि। मंदार फूल मध्य बहुत शुभ एवं पवित्र बोली कुहा जायछि। आसंतु जानिबा केउ भगवानंक पूजा रे एही फूल को प्रयोग करिबा शुभ होई थाए एवं कौन रहिछि एहार ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे सूर्यदेवंकु अर्घ्य देबा समय रे मंदार फूल चढ़ाइबा बहुत शुभ होई थाए। एहा द्वारा आर्थिक स्थिति रे सुधार होई थाए एवं बिगड़िथिबा काम पूरा होई थाए। एथिसह शुक्रवार दिन 5टी फूल भगवान गणेश एवं माँ दुर्गा को अर्पण करंतु। एही 5टी फूल मध्यरु गोटिए फूल नहीं निजर धन रखुथिबा बाक्स रे रखि दियंतु। एहा द्वारा धन गच्छित रही थाए एवं धनहानि होई न थाए। मान्यता अनुसारे 11 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को मंदार फूल चढ़ाइबा द्वारा विवाह रे आसुथिबा समस्या सबु दूर होई थाए। एथि सहित घरे सुख समृद्धि बजाय रही थाए। नाली मंदार फूल घरे लगाइबा द्वारा मंगल दोष एवं सूर्य दोषरु मध्य मुक्ति मिली थाए। एहा सह शत्रु मध्य कमी जाती। वास्तुशास्त्र अनुसारे मंदार फूल को घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे लगाइबा उचित। एहा द्वारा घर को सकारात्मक शक्ति आसी थाए एवं घरे सुख समृद्धि और शांतिर वातावरण बजाय रही थाए। केवल एतिकी नुहे, औषधीय रूपे मध्य मंदार फूलर बहुत महत्व रहिछि। एहार पत्र सेवन करिबा द्वारा आयरन रो अभाव दूर होई थाए। एथि सहित मंदार फूल ओजन ह्रास करिबा सह
ଅନେକ ରୋଗରେ ବି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ଲାଲ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ବଗିଚାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫାଇବର, ଆଇରନ୍ ଆଦି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭକାରୀ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ଅଟେ। ଫୁଲକୁ ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି କଳା ହେବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ଚିକ୍‌ଚିକ୍ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାହାର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଡାଲଚିନିର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ 20 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମିଶ୍ରଣରେ କିଛି ମହୁ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ମନ୍ଦାର ଚାହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାହାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହାକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଆଦି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହାକୁ ବିନା ଚିନିରେ ପିଇଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତଣ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଫ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରେ ମନ୍ଦାର ଚାହା। କର୍କଟ ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା। କର୍କଟ ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାହା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କର୍କଟ କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହୃଦୟ ଏବଂ ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଏହା ସହାୟକ କରିଥାଏ। କିଛି ଅଧ୍ୟୟନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଯକୃତକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯକୃତ କର୍କଟ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କିମ୍ବା ଚା ଭାବରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାହା ହେଉଛି ଏକ ହର୍ବାଲ ଚାହା, ଯାହା ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଶୁଖିଲା ଅଂଶ ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହା ଶରୀରରେ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓଜନ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ମେଦ ଜମିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ଫଳତଃ ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ଜୀବାଣୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ, ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ଏବଂ ଆମେନୋରିଆ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କେଶର ଧୂସରତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାହାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ
ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କର୍କଟ କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ପିଇବା ଉଚିତ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେଭେଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୁଗାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାହା ପିଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଥକାପଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା, 4 କପ୍ ପାଣି, ମହୁ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ 4 କପ୍ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଫୁଟା ପାଣିରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର ଏହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚାହାରେ ମିଠା ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ଭାବେ ଏହି ଚାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।